श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पी एस टैट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो पी एस टैट 2 की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थी जिन्हों का कॉम्बीनेशन एस एस टी है जी, उन्होंने वास्ते अज का जो सारा टॉपिक है जी आप कर रहे जी क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, जिस आप मुगल साम्राज्य के रिलेटेड 50 क्वेश्चन आप कर चुके हैं जी पहला। और अज की वीडियो 55 होर क्वेश्चन करेंगे, जिसके अपने इस टॉपिक के रिलेटेड 105 क्वेश्चन हो जाएंगे। जेकर वीडियो को ध्यान सुनते हो तो तकरीबन जो सारा टॉपिक है वह क्लीयर हो जाता है जी। नवे विद्यार्थी चैनल को सबसक्राइब करके प्लेलिस्ट जाके इस तो पहले जिन्हें भी अपलोड वीडियो ने CDP दी SST दी पंजाबी दियाँ वो देख सकते हो। काफ़ी हैल्पफुल वीडियो ने जी। प्रीवियस ईयर जो पेपर होए ने वो भी तुहानूं मिल जाएंगे, उन्होंने भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस तो सानूं पेपर का जोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इदां दा पेपर जोड़ा आउंदा है जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपना 51। अकबर के समय मुगल साम्राज्य किन्ने सूबों में वंडिया होया सी, किन्ने प्रांतों के वंडिया होया सी? ऑप्शन है जी 18, B है जी 17, ऑप्शन C है जी 15। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन C जी। 15 प्रांतों के 15 सूबों के वंडिया होया सी। नाम चाहो तो तुसी नोट कर सकते हो जी। इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबल, लाहौर, मुल्तान, मालवा, अहमदनगर, बरार और खानदेश जी। सो ये 15 प्रांत सी जी। और उस तो बाद जोड़ा फिर जहांगीर के समय उड़ीसा, कश्मीर, सिंध ते बिदर नामी 4 नवे प्रांत जोड़े ने कायम किए गए। क्वेश्चन कई बार आ जाता कि जहांगीर के समय जोड़ा कि नवे 4 प्रांत बनाए गए, तो वो उड़ीसा, कश्मीर, सिंध ते बिदर नामी 4 प्रांत सी। और गिनती जी है जहांगीर के समय 19 हो गई सी जी। सो इत्थे जहांगीर के समय जेकर पूछी जाए तो 19 हो गई सी जी। और औरंगजेब के समय जी है 21 हो गई सी जी। शाहजहां के समय भी 21 सी। औरंगजेब ने अपन पता कि बीजापुर ते गोलकुंडा के उत्ते जित प्राप्त की सी, जिस कारण जोड़ा है मुगल साम्राज्य के प्रांतों की सूबों की गिनती जी है वो 21 हो गई सी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 52। चांद बीबी कौन सी? ऑप्शन है जी बहादुर शाह दी सरप्रस्त, B है जी बहादुर निजाम शाह दी सरप्रस्त, ऑप्शन C है जी अकबर दी सरप्रस्त जी। सही आंसर है जी ऑप्शन B जी। बहादुर निजाम शाह दी सरप्रस्त सी जी चांद बीबी। और जोड़ा बहादुर निजाम शाह सी वो अहमदानगर का जोड़ा है नाबालग सुल्तान सी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 53। और इत्थे एक क्वेश्चन होर क्लीयर हो जाता जी। अकबर का सरप्रस्त वैसे आप डिस्कस कर लिया, बैरम खां सी जी, बैरम खां। अगला क्वेश्चन है जी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नूं कित्थे कैद करके रखा गया? ऑप्शन है जी रंगून, B है जी जाफना, C है जी लाल किला। सही आंसर है जी ऑप्शन A जी। रंगून दे विच कैद करके रखा गया सी जी, क्योंकि अपन पता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के जोड़ा है बहादुर शाह जफर नूं बादशाह घोषित कर दिता गया सी। और 1858 ईस्वी के विद्रोह की असफलता तो बाद उसनूं कैद कर लिया गया सी ते रंगून भेज दिता गया सी। और 1863 ईस्वी के उत्थे ही बहादुर शाह की जिहड़ी मौत हो गई सी और उत्थे ही उहदा मकबरा जिहड़ा है रंगून दे विच बना दिता गया सी। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 54। जिंदा पीर किहड़े मुसलमान बादशाह नूं कहा जाता है? ऑप्शन ए जी बाबर, B है औरंगजेब, C है जी शाहजहां। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन हैगी जी B। औरंगजेब नूं उहदा जिहड़ा उच्चा चरित्र सी वो चरित्र के गुण करके जिहड़ा है जिंदा पीर कहा जाता सी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 55 जी। बटाई प्रणाली किस दे समय प्रचलित हुई? ऑप्शन है जी जहांगीर, B है जी अकबर, C है जी शाहजहां। बटाई जां इहनूं वटाई भी कहा जाता जी, वावे नाल भी वावा टैके नूं कन्ना ईड़ी नूं बिहारी जी। वटाई प्रणाली या बटाई प्रणाली जिहड़ी प्रचलित हुई सी किस दे समय हुई सी? ऑप्शन B सही है जी। मनसबदारी प्रणाली ते बटाई प्रणाली। मनसबदारी जिहड़ी सैनिक प्रबंध नाल संबंधित सी जी। और बटाई प्रणाली जिहड़ी है भूमि कर दे नाल संबंधित सी, जिस दे विच जिहड़ा है फसल नूं जिहड़ा है 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ है एक हिस्सा जिहड़ा है सरकार लैंदी सी ते जिहड़ा 2 हिस्से ने वो जिमीदार नूं दित्ते ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 1/3 ਜਿਹੜਾ है भूमि कर बटाई प्रणाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। क्वेश्चन नंबर 56 है जी किहड़े भूमि कर अधीन भूमि का वर्गीकरण किया गया? ऑप्शन है जी बटाई प्रणाली, B है जी कनकूत प्रणाली, C है जी जब्ती प्रणाली जी। सही आंसर है जी ऑप्शन C जी। जब्ती प्रणाली के अधीन जिहड़ा है भूमि का वर्गीकरण किया गया सी। और जब्ती प्रणाली नूं ही टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो 1581 ईस्वी के टोडरमल द्वारा शुरू किया गया सी। और अकबर के आपां नूं पता है कि ਜਿਹੜੇ है 15 प्रांतों के विचों 8 प्रांतों के 8 सूबों के ये जिहड़ा लागू सी। और 8 प्रांत सूबे जिन्हां दे विच लागू सी जब्ती प्रणाली वो सी आगरा, लाहौर,
ਮੁਲਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਅਵਧ, ਮਾਲਵਾ, ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਜਾਊਪਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਤੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਪ੍ਰੋਤੀ, ਪੋਲਜ, ਛੱਛਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜੀ। ਬੀ ਹੈ ਪੋਲਜ, ਪ੍ਰੋਤੀ, ਛੱਛਰ, ਬੰਜਰ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਜਰ, ਪੋਲਜ, ਪ੍ਰੋਤੀ ਤੇ ਛੱਛਰ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਪਜਾਊਪਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊਪਣ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪੋਲਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਛਰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਨਦੇਸ਼, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜਾਪੁਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਖਾਨਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1601 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਵਾੜ, ਬੀ ਹੈ ਚਿਤੌੜ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰੰਥਪੁਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਮੇਵਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਧੀਨਤਾਪਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਔਰ 1615 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾੜ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 60 ਹੈ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਖਾਨਦੇਸ਼, ਬੀ ਹੈ ਬਰਾਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜਾਪੁਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਬੀਜਾਪੁਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਿਲ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੌਜਾ, ਸੀ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਬਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪਰਗਨਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਪਰਗਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਗਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮਿਲ, ਔਰ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਸਿਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਭੂਮੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਗਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62 ਹੈ ਜੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਦ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ 33 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 63 ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਯੂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੱਥ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੌਸਾ ਅਤੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1555 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਔਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹਮਾਯੂ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਭੂਮੀ ਕਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ ਸੀ ਜੀ। ਜ਼ਕਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 40ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਚਿੱਤਰਨ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਮਾਇਣ, ਬਾਬਰਨਾਮਾ, ਰਾਜਤਰੰਗਣੀ, ਪੰਚਤੰਤਰ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ 1806 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਔਰ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ 1828 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੰਜੀਰ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਸੀ, ਆਗਰਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69, ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੋ ਸਥਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਘਾਗਰਾ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਚੌਸਾ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਘਾਗਰਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ, ਨੁਸਰਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਘਾਗਰ ਨਦੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜੀ 1529 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਥਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਹੈ ਜੀ, ਰੁਪਈਆ ਨਾਮਕ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਲਬਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਤਾਂ ਦਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਲਾਹੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 71 ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਦੌਨੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਬਦੌਨੀ। ਸੋ ਉਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਦੌਨੀ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 72 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 73 ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਮਰਾਠੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 74 ਹੈ ਜੀ, ਬਲਖ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਬਲਖ ਅਭਿਆਨ ਦਾ 1640 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਲਖ ਅਭਿਆਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 1640 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75, ਤੁਰਕਾਂ, ਮੰਗੋਲਾਂ, ਉਜ਼ਬੇਕਾਂ, ਇਰਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 76, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਚਾਂਦੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨੀਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਫੀਮ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਚਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਜੀ, ਉੱਨੀ, ਛਾਲਾਂ, ਨੀਲ, ਅਫੀਮ, ਉੱਨ, ਚੀਨੀ, ਲੂਣ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਸੈਂਟ ਤੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77 ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਧਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਹਮਾਯੂ, ਬੀ ਹੈ ਅਕਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 76, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ ਕਰਨਵਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ, ਬੀ ਹੈ ਹਮਾਯੂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮਾਯੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਮਾਯੂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੋਪਚੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78, ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਜੋ 1582 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 79 ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਣਾ ਵਾਦਕ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਣਾ ਵਾਦਕ ਸੀ ਜੀ, ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 80 ਹੈ ਜੀ, ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਮਹਾਮੰਗਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਮ ਨਗਨੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਮਹਮ ਅੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਅਕਬਰ 1560 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1664 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ 1560 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਟੀਕੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮੀਮ ਹੁਮਾਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਸਤ ਸਮਦ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਸਤ ਸਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ, ਹਮੀਮ ਹੁਮਾਮ, ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਖਾਨਾ ਖਾਨ, ਤਾਨਸੇਨ, ਟੋਡਰਮਲ, ਬੀਰਬਲ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਫੈਜੀ ਜੀ। ਇਹ 9 ਰਤਨ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 82 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83 ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਮੋਹ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤਨਾਮੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਟ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮਰਾਠਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਂ 1669 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ 1675 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਤਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 1669 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਮੋਹ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1661 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 84 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 85, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰਾਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦੇਰੀ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਬੀ ਹੈ ਘਾਗਰਾ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਖਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਖਾਈਆਂ ਪੱਟਣੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ, ਤੁਗਲਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਸੀ ਖਨਵਾਹਾ ਦੇ ਯੁੱਧ। ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ 1527 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 87, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੱਖਣ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਬੀ ਹੈ ਅਕਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਟ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 25 ਸਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਹੈ ਜੀ,
ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਹਰੀਹਰ ਬੁੱਕਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਯਦ ਭਰਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਖਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1713 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1720 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 89, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਕੀਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਮ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਕੀਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਲਬਰੂਨੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨੂਚੀ, ਸੀ ਹੈ ਟਵੇਰਨੀਅਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਨੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। 1653 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 91, ਯਾਬੂ, ਤਾਜੀ, ਜੰਗਲਾ ਆਦਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਰਾਨੀ, ਇਰਾਨੀ, ਅਰਬੀ, ਮੁਜਨਮ, ਯਾਕੂ, ਤਾਜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92 ਹੈ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਜੰਗੀਰਦਾਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲੈਕਟਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨਸਬਦਾਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 93 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕੀਬ ਖਾਂ, ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 94 ਹੈ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੀ ਹੈ ਫਰਖੂਸੀਅਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਫਰਖੂਸੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਾਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ 1713 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 19 ਤੱਕ ਸਮਰਾਟ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਜਾਤ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 95, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਰੂਪੀ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ NR ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ S ਲੈਨਪੁਲ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਯੁੱਧ, ਬੀ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਯੁੱਧ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵਰਾਈ ਯੁੱਧ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ 18 ਜੂਨ 1707 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 97 ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਹਮਾਯੂ, ਸੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 98, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਗਰਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ।
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ 1577 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਕੇ ਘਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 1577 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ 4 ਸੋਨੇ, 14 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 42 ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 99 ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕੁਰੂ, ਬੀ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 1192 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 100 ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੈਮੂਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ, ਬੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 101 ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 102। ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਖਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ 1527, ਬੀ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ 1526, ਸੀ ਹੈ ਘਾਗਰਾ ਜੀ 1529। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਨੀ, ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 103 ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 104 ਹੈ ਜੀ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਚੀ ਅਤੇ ਸਾਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤਚਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਦੂਤ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜਦੂਤ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਚੀ ਜਾਂ ਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 105 ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਚਟਗਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਟਗਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ 105 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।